राम राम गुरुजी। जय सिया राम 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 जय श्री राम जय जगन्नाथ। अच्छा गुरुजी, रामायण एवं श्रीरामचरित मानस मध्य कौन पार्थक्य रही मुझे जानापी चाहूँगी, कारण मुझे द्वंद्व पड़ जाइए। तो दुईटी जाक भगवान रामचंद्र उपर आधारित, तेणुक मोर द्वंद्व टी दूर करदे भल हुआ। तेणुक आपण मैंने मत जन दिंतु। जय श्रीराम। जय श्री राम। जय सिया राम। जय श्रीराम। गोस्वामी तुलसीदास जो श्रीरामचरित मानस लिखि जाइछंती, आउ त्रेतया जुगरे विशिष्ट ऋषि वाल्मीकि जो रामायणटी लिखिछंती, उभयंकर लक्ष्य अछि ना भगवान रामचंद्र को लीला को प्रकाश करवा। आज्ञा उभय भगवान रामचंद्र को गुणगान को रामायण रे एवं श्रीरामचरित मानस रे वर्णना करिसंती। तेबे देखिबा को गले सेमिति विशेष किछि दुई जनक भितरे बा श्रीरामचरित मानस भितरे आउ रामायण भितरे कोनसी विशेष पार्थक्य नाही। आज्ञा किंतु किछिटा तो पार्थक्य रहिछि। आज्ञा ना से पार्थक्यटा जदि जणा जाए बा लोक जानि पारंती, ताले निश्चय तांको श्रमभार लाघव हेबो। आज्ञा कारण देखंतु गोटे जिनस होछि ना वर्तमान रो समय रे प्राय तो घरे घरे रामायण बा श्रीरामचरित मानस पारायण होछि। आज्ञा नुहे कि प्रथम प्रत्येक घरे देखिबे श्रीरामचरित मानस पारायण होछि। आज्ञा कि जदि पारायण करि पारु नाहंती, ताले वर्तमान तो सब डाकबाजी जंत्र सब रहिछि बा सब मोबाइल फोन रहिछि। मोबाइल फोन रे भी श्रीरामचरित मानस लोक माने सुनुछंती, कि बा रामायण रो भगवान को रामंकर गुणगाथा भी सुनुछंती। आज्ञा आ गोटे होछि कोन बना वर्तमान कली युग रे प्रत्यक्ष देवता हले किए? हनुमान जी। हनुमान जी, राम भक्त हनुमान जी। आज्ञा ताले प्रत्येकटी देखिबे मंदिर को जिबे, आज्ञा मठ को जिबे, कोनसी सत्संग जागा को जिबे, प्रवचन जागा को जिबे बा कोनसी देवालय को जिबे। वर्तमान तो गाँव रो कि सहर रो बा राज्य रो देश रो ठाए ठाए संकट मोच श्री हनुमान जी को 40 पारायण होछि। कहीं वर्तमान कली युग रे जेहेतु प्रत्यक्ष देवता संकट मोचन श्री हनुमान जी अटंती, तेणु हनुमान जी कली युग रे तांकर आवश्यकता बहुत अधिका रही। एवं देखा भी जाउछे प्रत्येक जगह रे हनुमान 40 पाठ करा जाउछि। तेबे हमर प्रश्न अछि जे रामायण एवं श्रीरामचरित मानस मध्य रे पार्थक्य कोन सबु रही बा कोन पार्थक्य अछि? तेबे एटी देखिबा को पड़िबो ना कथा अछि कोन उत्तर भारत आड़ को जदि आपण माने जदि केबे जाउछंती बा देखुछंती, उत्तर भारत प्राय रामायण विभिन्न भाषा रे सब लिखित होइछि। विभिन्न भाषा रे लिखित होइछि। विभिन्न साधु सन्त माने तांकर रूप गुण चिंतन अनुसार विभिन्न प्रकार से रामचरित मानस कथा कहंतु बा रामायण कथा कहंतु, ताको सब लिखि जाई छंती साधु सन्त माने। तबे ए जो उत्तर भारत रे जो विभिन्न प्रकार सब भाषा सब लेखा रहिछि, सेठी रामायण को समान दुई प्रकार रूप दै छंती। नुहे कि ना दुई प्रकार रूप कोन ना गुटे हेले प्रभुंकर रामायणकर गुटे रूप, आ द्वितीयटी होउछि कोन ना श्रीरामचरित मानसर रूप। तबे आसंतो हमें जानिबा जे श्रीरामचरित मानस आ रामायण भितर कोन सब पार्थक्य रही। प्रथम कथा हमको जानिया पड़े रामायण कोन। राम युक्त अयन हैला रामायण, अर्थात रामंकर कहानी को रामायण बोली कहा जाए। आ अपर पक्षरे श्रीरामचरित मानस कौन लिखा है ना श्रीरामचरित मानस को राम युक्त चरित्र युक्त मानस है श्रीरामचरित्र मानस, अर्थात रामंकर उत्तम चरित्र बा कर्मर सरोवर बा पोखरी बोली एठी बा समुद्र बोली एठी तुलना करा जायछि। द्वितीय अर्थ रे कोन होछि ना हमको जानिया पड़े रामायण को युग लिखा होता नहीं कि रामायण त्रेतया युग रे मुनि
ବା ଋଷି ବାଲ୍ମୀକିଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ସଂସ୍କୃତ ଭାଷାରେ ଲେଖା ହେଇଥିଲା ଆଜ୍ଞା ନୁହେଁ କି କୋଉ ଭାଷାରେ ଲେଖା ହେଇଥିଲା ଏ ସଂସ୍କୃତ ଭାଷାରେ ଲେଖା ହେଇଥିଲା ରାମାୟଣକୁ ଲେଖା ଲେଖା ହେଇଥିଲା କିଏ ଲେଖିଥିଲେ ଏ ବାଲ୍ମୀକି ବାଲ୍ମୀକି ଋଷି ଲେଖିଥିଲେ ବାଲ୍ମୀକି। ଋଷି ବାଲ୍ମୀକି ଲେଖିଥିଲେ ତ ଠିକ ସେମିତି ଦେଖିବା ପାଇଁ ଗଲେ ଶ୍ରୀରାମଚରିତ ମାନସକୁ କଳି ଯୁଗରେ ଗୋସ୍ୱାମୀ ତୁଳସୀ ଦାସ ରଚନା କରିଛନ୍ତି ଆଜ୍ଞା ତାହେଲେ କିଏ ରଚନା କରିଛନ୍ତି କଳି ଯୁଗରେ ଗୋସ୍ୱାମୀ ତୁଳସୀ ଦାସ ରଚନା କରିଛନ୍ତି ଆଜ୍ଞା ତାହେଲେ ରାମାୟଣରେ ଆମର କେତୋଟି କାଣ୍ଡ ରହିଛି 7ଟି କାଣ୍ଡ ରହିଛି ନୁହେଁ କି ନା ପ୍ରଥମ କାଣ୍ଡ ହେଲା ବାଲ୍ୟକାଣ୍ଡ ବା ବାଳକାଣ୍ଡ ଦ୍ୱିତୀୟ କାଣ୍ଡ ହେଲା ଅଯୋଧ୍ୟା କାଣ୍ଡ ତୃତୀୟ କାଣ୍ଡ ହେଲା ଅରଣ୍ୟ କାଣ୍ଡ ଚତୁର୍ଥ କାଣ୍ଡ ହେଲା କିଷ୍କିନ୍ଧା କାଣ୍ଡ ପଞ୍ଚମ କାଣ୍ଡ ହେଲା ସୁନ୍ଦରା କାଣ୍ଡ ଷଷ୍ଠ କାଣ୍ଡ ହେଲା ଏଠି ରାମାୟଣ କ'ଣ ନା ଯୁଦ୍ଧ କାଣ୍ଡ ଲଙ୍କା କାଣ୍ଡ ଯୁଦ୍ଧ କାଣ୍ଡ ଏଠି ରାମାୟଣରେ ବର୍ଣ୍ଣିତ ହେଇଛି ଆଜ୍ଞା ଆଉ ସପ୍ତମରେ କ'ଣ ଅଛି ଉତ୍ତର ପଟକୁ ଯେହେତୁ ରାମ ଲକ୍ଷ୍ମଣ ସୀତା ଫେରିଛନ୍ତି ତାକୁ ଉତ୍ତରାକାଣ୍ଡ ବୋଲି କୁହାଯାଏ ଆଜ୍ଞା କିନ୍ତୁ ଗୋଟେ ଜିନିଷଟି ଫରକ ଦେଖାଯାଏ ଷଷ୍ଠରେ ଯେ ଆମେ ଯୁଦ୍ଧ କାଣ୍ଡ ବୋଲି ଆମେ କହୁଛେ ନା ଆଜ୍ଞା ଶ୍ରୀରାମଚରିତ ମାନସରେ ତାହାକୁ ଷଷ୍ଠ ତାକୁ ଲଙ୍କା କାଣ୍ଡ ବୋଲି କହନ୍ତି ଆଜ୍ଞା ହେଲା ଆଜ୍ଞା ତାହେଲେ ଶ୍ରୀରାମଚରିତ ମାନସରେ ବି ସେ 7ଟି କାଣ୍ଡ ରହିଛି ଦୁଇଟା ଭିତରେ କାଣ୍ଡ ସମାନ ରହିଛି କମ ବେଶୀ ନାହିଁ ନା ପ୍ରଥମ ହେଲେ ବାଳକାଣ୍ଡ ବା ବାଲ୍ୟକାଣ୍ଡ ଦ୍ୱିତୀୟ ହେଲା ଅଯୋଧ୍ୟା କାଣ୍ଡ ତୃତୀୟ ହେଲା ଅରଣ୍ୟ କାଣ୍ଡ ଚତୁର୍ଥ ହେଲା କିଷ୍କିନ୍ଧା କାଣ୍ଡ ପଞ୍ଚମରେ ହେଲା ସୁନ୍ଦରା କାଣ୍ଡ ଷଷ୍ଠରେ ହେଲା ଲଙ୍କା କାଣ୍ଡ ଯୋଉଟା କି ଆମର ରାମାୟଣରେ ଯୁଦ୍ଧ କାଣ୍ଡ ବୋଲି ଲେଖା ହେଇଛି ଏବଂ ସପ୍ତମରେ ଯେହେତୁ ସେ ଉତ୍ତର ପଟକୁ ଆୟନ କରିଛନ୍ତି ବା ଫେରିଛନ୍ତି ରାମ ଲକ୍ଷ୍ମଣ ତାକୁ ଉତ୍ତରାକାଣ୍ଡ ବୋଲି କୁହାଯାଏ ଆଜ୍ଞା ତାପରେ ହଉଛି କ'ଣ ନା ରାମାୟଣରେ ପ୍ରଭୁ ରାମଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କୁ ଉତ୍ତମ ଚରିତ୍ର ପାଇଁ ତାଙ୍କୁ ମର୍ଯ୍ୟାଦା ପୁରୁଷ ବୋଲି କୁହାଯାଏ ଆଜ୍ଞା ରାମାୟଣରେ ଆଜ୍ଞା କିନ୍ତୁ ଶ୍ରୀରାମଚରିତ ମାନସରେ ପ୍ରଭୁ ରାମଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କୁ ଅବତାର ପୁରୁଷ ବା ପରମାତ୍ମା ରୂପେ ପୂଜା କରାଯାଏ ଆଜ୍ଞା କାହିଁକି ନା ରାମାୟଣରେ ଯେତେବେଳେ ଭଗବାନ ରାମଚନ୍ଦ୍ର ବଞ୍ଚିଥିଲେ ଆଜ୍ଞା ସେତେବେଳେ ତାକୁ ମାନବ ରୂପେ ସମସ୍ତେ ଅଯୋଧ୍ୟାବାସୀ ଦେଖିଥିଲେ ଆଜ୍ଞା ନୁହେଁ କି ଆଜ୍ଞା ସମସ୍ତେ ମାନେ ଅଯୋଧ୍ୟାବାସୀ ତାକୁ ରାମ ରୂପରେ ବା ମାନବ ରୂପରେ ଦେଖିଥିଲେ ସେ ମଣିଷ ରୂପରେ ସଂସାରକୁ ଆସିଥିଲେ ତେଣୁ ତାଙ୍କୁ ରାମକୁ ରାଜା ରୂପରେ ସେ ଦେଖିଥିଲେ ଆଜ୍ଞା ଆଉ ଯେତେବେଳେ ଆମର କଳି ଯୁଗରେ ଯେତେବେଳେ ଗୋସ୍ୱାମୀ ତୁଳସୀ ଦାସ ଶ୍ରୀରାମଚରିତ ମାନସ ଦେଖିଲେ ସେତେବେଳେ ଭଗବାନ ରାମଚନ୍ଦ୍ର ଶ୍ୱଶୁରରେ ନଥିଲେ ଆଜ୍ଞା ଥିଲେ କି ଆଜ୍ଞା ନଥିଲେ ତେଣୁ ତାଙ୍କୁ ସେ ଅବତାର ପୁରୁଷ ବା ପରମାତ୍ମା ପୁରୁଷ ରୂପେ ଗଣନା କରିଛନ୍ତି ଆଜ୍ଞା ଠିକ ସେରକମ ରାମାୟଣରେ ହନୁମାନଙ୍କୁ କ'ଣ କରାଯାଏ ନା ରାମାୟଣରେ ହନୁମାନଙ୍କୁ ବାନର ରୂପେ ଗଣାଯାଏ ଆଜ୍ଞା ନୁହେଁ କି ସେ ବାନର ରୂପେ ପୂଜା ପାଆନ୍ତି ବାନର ରାଜା ଆଜ୍ଞା କି ବାନର ଶ୍ରେଷ୍ଠ ବା କପି ଶ୍ରେଷ୍ଠ ବୋଲି କୁହାଯାଏ ହନୁମାନଙ୍କୁ ନୁହେଁ ଆଜ୍ଞା ତ ବାନରର ମାନେ କ'ଣ ବାନ ଯୁକ୍ତ ନର ବାନ ମାନେ ହଉଛି କ'ଣ ନା ବଣ ବଣ ନର ମାନେ ହଉଛି କ'ଣ ମଣିଷ ମଣିଷ ନୁହେଁ କି ଆଜ୍ଞା ତାହେଲେ ବଣର ମଣିଷ ବୋଲି ହନୁମାନଙ୍କୁ ରାମାୟଣରେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରାଯାଇଛି ଆଜ୍ଞା ନୁହେଁ କି ଆଜ୍ଞା ତେଣୁ ବନ ବାନ ଯୁକ୍ତ ନର ହେଲା ବଣ ମଣିଷ ବା ନର ଏଠାରେ ରାମ ଭକ୍ତ ଶ୍ରୀ ହନୁମାନଜୀଙ୍କୁ ବଣ ମଣିଷ ସହିତ ତୁଳନା କରାଯାଇଛି ବା ସେ ଅନୁସାରେ ସେ ଗଣନା ପାଇଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ଶ୍ରୀରାମଚରିତ ମାନସରେ ହନୁମାନଙ୍କୁ ଏକ ପ୍ରଜାତି ରୂପେ ଦେଖାଯାଇଛି ଆଜ୍ଞା ଗୋଟେ ପ୍ରଜାତିର ଗୋଟେ ଜୀବ ବା ମଣିଷ ଗୋଟେ ବୋଲି ଏସବୁ ଦେଖାଯାଇଛି ଆଜ୍ଞା ନା ଶ୍ରୀରାମଚରିତ ମାନସରେ ଯୋଉ ଗୋସ୍ୱାମୀ ତୁଳସୀ ଦାସ ପ୍ରଭୁ ରାମଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କଲେ ବା ତାଙ୍କ କୃପା ପ୍ରାପ୍ତି ହେଲେ ସେଥିରେ ଶ୍ରୀ ହନୁମାନଜୀଙ୍କର ଅଶେଷ କୃପା ଲାଭ ହେଇଛି ବା ହନୁମାନଜୀଙ୍କର ସାହାଯ୍ୟରେ ହିଁ ଗୋସ୍ୱାମୀ ତୁଳସୀ ଦାସ ଭଗବାନ ରାମଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରିଛନ୍ତି ବା କରିଥିଲେ ଆଜ୍ଞା ତେଣୁ କ'ଣ ହୁଏ ନା ରାମାୟଣ ଅନୁସାରେ ମା ସୀତାଙ୍କୁ ଅଗ୍ନି ପରୀକ୍ଷା କରାଯାଇଥିଲା ନୁହେଁ କି ଅଗ୍ନି ପରୀକ୍ଷା ପରେ ବା ଅଗ୍ନି ପରୀକ୍ଷା ତାଙ୍କୁ ଦେବାକୁ ପଡ଼ିଥିଲା ଆଜ୍ଞା ଆଉ ତାପରେ ସେ ବହୁତ କଷ୍ଟ ବି ମା ସୀତା ପାଇଥିଲେ ନୁହେଁ କି ଆଜ୍ଞା କିନ୍ତୁ ଶ୍ରୀରାମଚରିତ ମାନସରେ ସୀତାଙ୍କୁ କେବେ ବି ଚୋରି କରାଯାଇ ନଥିଲା ନୁହେଁ କି ଶ୍ରୀରାମଚରିତ ମାନସରେ ସୀତା କେବେ ବି ଚୋରି କରାଯାଇ ନଥିଲା ଆଜ୍ଞା ନା ମାନେ ପ୍ରକୃତ ସୀତା କେବେ ଚୋରି କରାଯାଇ ନଥିଲା ଆଜ୍ଞା ତାହେଲେ କୋଉ ସୀତାଙ୍କୁ ଚୋରି କରାଯାଇଥିଲା ନା ଅଗ୍ନିରୁ ଯୋଉ ମାୟା ସୀତା ବାହାରିଥିଲେ ଆଜ୍ଞା ଅଗ୍ନିରୁ ଯୋଉ ମାୟା ସୀତା ବାହାରିଥିଲେ ଆଜ୍ଞା ସେ ମାୟା ସୀତାକୁ ଲଙ୍କାଧିପତି ରାବଣ ଚୋରି କରିକି ଲଙ୍କା ଗଡ଼କୁ ନେଇ ଯାଇଥିଲେ ଆଜ୍ଞା ପ୍ରକୃତ ସୀତା ସେ ଅଗ୍ନିରେ ରହିଯାଇଥିଲେ ନୁହେଁ କି ଆଜ୍ଞା ତାହେଲେ ରାମାୟଣରେ କ'ଣ ହଉଛି ନା ରାମାୟଣରେ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ଆମକୁ ଶୁଣିବାକୁ ମିଳେ ବା ସାଧୁ ସନ୍ଥମାନେ ଆଲୋଚନା କରୁଛନ୍ତି ସେଇଟା ହଉଛି କ'ଣ ନା ରାମାୟଣରେ ରାମ ଏବଂ ରାବଣଙ୍କ ଭିତରେ ଦୁଇଥର ଯୁଦ୍ଧ ହୋଇଥିଲା ଆଜ୍ଞା ଯୋଉଟାକି ଶ୍ରୀରାମଚରିତ ମାନସରେ ଥରେ ହିଁ ଯୁଦ୍ଧ ହୋଇଥିଲା ଆଜ୍ଞା ନା ପ୍ରଥମ ଯେତେବେଳେ ଯୁଦ୍ଧ ହୋଇଥିଲା
ଭଗବାନ ରାମଚନ୍ଦ୍ର କ'ଣ ଥିଲେ ରାମାୟଣରେ ରାବଣକୁ କ୍ଷମା ଦେଇଥିଲେ ଏବଂ ତାଙ୍କୁ ଜୀବିତ ଛାଡ଼ି ଦେଇଥିଲେ। ଏବଂ ଦ୍ୱିତୀୟ ଥର ଯେତେବେଳେ ତାଙ୍କର ଯୁଦ୍ଧ ହେଲା କାହାର ରାମ ଏବଂ ରାବଣଙ୍କର, ସେତେବେଳେ ପ୍ରଭୁ ରାମଚନ୍ଦ୍ର ଲଙ୍କାଧିପତି ରାବଣକୁ ବଧ କରିଥିଲେ ଦ୍ୱିତୀୟ ଥର ଯୁଦ୍ଧରେ। କିନ୍ତୁ ଶ୍ରୀରାମଚରିତ ମାନସରେ କ'ଣ ହେଉଛି ନା ସେଠି କେବଳ ଥରେ ହିଁ ରାମ ଏବଂ ରାବଣ ଭିତରେ ଯୁଦ୍ଧ ହୋଇଥିଲା ଏବଂ ଶେଷରେ ଲଙ୍କାଧିପତି ରାବଣକୁ ଭଗବାନ ରାମଚନ୍ଦ୍ର ବଧ କରିଥିଲେ। ଏତଦ୍ ବ୍ୟତୀତ ରାମାୟଣରେ କ'ଣ ଅଛି ନା ଅଯୋଧ୍ୟାବାସୀ ଭଗବାନ ରାମକୁ କ'ଣ କରୁଥିଲେ ମାନବ ରୂପେ ବା ରାଜା ରୂପେ ଦର୍ଶନ କରିଥିଲେ। ଅପର ପକ୍ଷରେ କ'ଣ ହେଉଛି ନା ଶ୍ରୀରାମଚରିତ ମାନସ ଯେହେତୁ କଳି ଯୁଗରେ ଲେଖା ହେଇଥିଲା, ତେଣୁ ଏ ଯୁଗରେ ପ୍ରଭୁ ରାମଚନ୍ଦ୍ରକୁ ମାନବ ରୂପେ ଦର୍ଶନ ନ କରି ପ୍ରଭୁ ରୂପରେ ବା ପରମାତ୍ମା ରୂପରେ ଦେଖାଯାଇଥିଲା। ଯେହେତୁ କଳି ଯୁଗରେ ଭଗବାନ ରାମଚନ୍ଦ୍ର ନଥିଲେ, ତ୍ରେତୟା ଯୁଗରେ ଥିଲେ, ତେଣୁ ତାକୁ ଆମେ ଭଗବାନ ବୋଲି ପୂଜା ଆରାଧନା କରୁଛେ। ତାପରେ ରାମାୟଣରେ ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ଲେଖା ହେଇଛି କ'ଣ ନା ମା ସୀତାଙ୍କୁ ଅଗ୍ନି ପରୀକ୍ଷା କରାଯାଇଥିଲା, ନୁହେଁ କି? ତାଙ୍କର ସତୀତ୍ୱ ପାଇଁ ଅଗ୍ନି ପରୀକ୍ଷା କରାଯାଇଥିଲା ଏବଂ ପରେ କ'ଣ ସେ ପାତାଳ ଲୋକକୁ ଚାଲି ଯାଇଥିଲେ ବା ଗମନ କରିଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ଶ୍ରୀରାମଚରିତ ମାନସରେ ସେମିତି ଦେଖାଯାଏ ନାହିଁ ଯେ କେଉଁଠି ମା ସୀତାଙ୍କୁ ଅଗ୍ନି ପରୀକ୍ଷା କରାଯାଇଥିଲା। ତେବେ ଆଉ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ଆମକୁ ଭଲ ଲାଗେ ଜାଣିବା ପାଇଁ ଆଗ୍ରହଜନକ ଜିନିଷ ହେଉଛି କ'ଣ ନା ସେଇ ଜିନିଷଟା ହେଉଛି କ'ଣ ଆମେ ରାମାୟଣର ମୁଖ୍ୟ ନାୟକ କିଏ, ଯେଉଁ ଆମେ ହିରୋ ବୋଲି କହୁଛେ, ଗୋଟେ ସିନେମାରେ ଗୋଟେ ହିରୋ ବୋଲି ଥାନ୍ତି କି ନାହିଁ? ତ ଠିକ୍ ସେମିତି ରାମାୟଣର ହିରୋ ବା ମୁଖ୍ୟ ନାୟକ ହେଲେ କିଏ? ପ୍ରଭୁ ରାମଚନ୍ଦ୍ର, ନୁହେଁ କି? କିନ୍ତୁ ମାନସରେ ବା ଶ୍ରୀରାମଚରିତ ମାନସରେ ସେଠି ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଭକ୍ତ ହନୁମାନଙ୍କୁ କୁହାଯାଇଛି, ନୁହେଁ ନା? ହନୁମାନଙ୍କୁ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଭକ୍ତ ରୂପେ ପୂଜା କରାଯାଇଛି ବା ତାଙ୍କୁ ଗଣନା କରାଯାଇଛି ଏବଂ ରାମଙ୍କର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଚରିତ୍ରକୁ ହନୁମାନ ସେଠି ଗୁଣଗାନ କରିଛନ୍ତି ହେଲା। ତେଣୁ ଶ୍ରୀରାମଚରିତ ମାନସ ଦୁଇଟା ସାରା ହେଉଛି ଭଗବାନ ରାମଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କର ବର୍ଣ୍ଣନା ବା ଗୁଣଗାନ। କିନ୍ତୁ ରାମାୟଣ ପଢ଼ିଲେ ଯେତେ ସହଜରେ ଭକ୍ତିଭାବ ଜାତ ହୁଏ, ଶ୍ରୀରାମଚରିତ ମାନସ ପଢ଼ିଲେ ତାଠୁ ଟିକେ ଶୀଘ୍ର ଭକ୍ତି ଜାତ ହୁଏ। କାହିଁକି ନା ଏଇଠି ଶ୍ରୀରାମଚରିତ ମାନସରେ କ'ଣ ହେଉଛି ନା ପ୍ରଭୁଙ୍କର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଚରିତ୍ର ବା ଗୁଣଗାନକୁ ଅତି ସହଜରେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରାଯାଇଛି। ଯେଉଁ ଚରିତ୍ର ବା ଗୁଣଗାନକୁ ଜଣେ ଶିକ୍ଷିତ ଲୋକ ହୁଅନ୍ତୁ ବା ଅଶିକ୍ଷିତ ଲୋକ ହୁଅନ୍ତୁ, ସାଧୁ ହୁଅନ୍ତୁ ବା ଅସାଧୁ ହୁଅନ୍ତୁ, ଛୋଟ ହୁଅନ୍ତୁ ବା ବଡ଼ ହୁଅନ୍ତୁ, ନର ହୁଅନ୍ତୁ ଅବା ନାରୀ ହୁଅନ୍ତୁ, ଅତି ସହଜରେ ତାହାକୁ ଗ୍ରହଣ କରିପାରିବେ। ତେଣୁ ସର୍ବସାଧାରଣ ଦେଖାଯାଏ ବର୍ତ୍ତମାନ ବି ସମୟରେ କ'ଣ ହେଉଛି ନା ରାମାୟଣ ଅପେକ୍ଷା ଗୋସ୍ୱାମୀ ତୁଳସୀଦାସ କୃତ ଶ୍ରୀରାମଚରିତ ମାନସ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଆଦରଣୀୟ। ମୁଁ କାହାକୁ ଅସମ୍ମାନ କରୁନାହିଁ ଆଜ୍ଞା, କାହାକୁ ଅସମ୍ମାନ କରିବାର ମୋର ଅଧିକାର ନାହିଁ ଆଜ୍ଞା। ମୁଁ କିଏ କେଉଁ ଶାସ୍ତ୍ରକୁ ଅସମ୍ମାନ କରିବି? ଶାସ୍ତ୍ର ଉପରେ ମୁଁ ବି ନୁହେଁ କି ଦୁନିଆରେ କେହି ବି ନୁହନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଯଦି ସାଧାରଣ ଭାବରେ ଆମେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଚରିତ୍ର ଉପରେ ଜାଣିବାକୁ ଚାହିଁବା ବା ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଚରିତ୍ରକୁ ସହଜରେ ଗ୍ରହଣ କରିପାରିବା, ତାହେଲେ ଶ୍ରୀରାମଚରିତ ମାନସ ହିଁ ପ୍ରଥମକୁ ଆସିବ। ଆଉ ଭଗବାନ କୁହନ୍ତୁ ବା ଋଷି କୁହନ୍ତୁ ବା ଜଣେ ସନ୍ଥ କୁହନ୍ତୁ, ଯେଉଁ ବାଲ୍ମୀକି ଯେଉଁ ରାମାୟଣ ରଚନା କରିଛନ୍ତି, ତା ଟିକେ କଷ୍ଟସାଧ୍ୟ ପରୀକ୍ଷା ଅନୁଭୂତି ହୁଏ। ତେଣୁ ଦୁଇଟା ଭିତରେ ଆଜ୍ଞା କୌଣସି ପାର୍ଥକ୍ୟ ସେମିତି କିଛି ନାହିଁ ଆଜ୍ଞା। ଯଦି ଆପଣ ଭକ୍ତି ସହକାରେ ଶ୍ରଦ୍ଧାପୂର୍ବକ ଆପଣ ଯଦି ପ୍ରଭୁ ରାମଚନ୍ଦ୍ର, ମା ଜାନକୀ, ସାନ ଠାକୁର ଲକ୍ଷ୍ମଣ ଆଉ ଭରତଜୀ, ମାନେ ସନ୍ଥ ଭରତଜୀ କୁହନ୍ତୁ ବା ତ୍ୟାଗୀ ଭରତଜୀ କୁହନ୍ତୁ, ଆଉ ଶତ୍ରୁଘ୍ନଙ୍କୁ ସ୍ମରଣ ପୂର୍ବକ ବା କୁଳଗୁରୁ ବଶିଷ୍ଠ, ବିଶ୍ୱାମିତ୍ର, ଦଶରଥ ତିନି ରାଣୀଙ୍କୁ, ଆଉ ଶେଷରେ ସଙ୍କଟମୋଚନ ଶ୍ରୀ ହନୁମାନଜୀଙ୍କୁ ସ୍ମରଣ ପୂର୍ବକ ଯଦି ଆପଣ ରାମାୟଣ ପାଠ କରନ୍ତି ବା ଶ୍ରୀରାମଚରିତ ମାନସ ପାଠ କରନ୍ତି, ମୁଁ ଆଶା କରୁଛି ଆପଣ ବହୁତ ଶୀଘ୍ର ଭଗବାନଙ୍କର, ପ୍ରଭୁ ରାମଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କର, ମା ଜାନକୀ ଅତ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରିୟ ପାତ୍ର ହୋଇପାରିବେ। କାହିଁକି ନା ବର୍ତ୍ତମାନର ସମୟ ହେଉଛି କେବଳ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ନାମର ହିଁ ସମୟ। ବର୍ତ୍ତମାନ କଳିଯୁଗରେ କୌଣସି ବିଜ୍ଞାନ, ଯନ୍ତ୍ରମନ୍ତ୍ର, ତନ୍ତ୍ର କିମ୍ବା କୌଣସି ଶାସ୍ତ୍ର ଆମକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ଶାନ୍ତି ବା ସାର୍ଥିକ ସୁଖ ଦେଇପାରିବ ନାହିଁ। କୌଣସି ଯନ୍ତ୍ର ଜିନିଷ ବା କୌଣସି ବିଦ୍ୟା ବା ପଠନ ଅଧ୍ୟୟନ କଲେ ଆମକୁ କେବେ ପୂର୍ଣ୍ଣ ଶାନ୍ତି ବା ପୂର୍ଣ୍ଣ ଆଦର ପ୍ରକାଶ କରିପାରିବ ନାହିଁ। ଏବଂ ପୂର୍ଣ୍ଣ ଶାନ୍ତି ଆଉ ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭକ୍ତି
ଯଦି ଆମେ ପାଇବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବା ତାହେଲେ ଆମେ କ'ଣ କରିବାକୁ ହବ ନା ପ୍ରଭୁଙ୍କର ନାମରେ ନିଜକୁ ହଜି ଯିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଆଜ୍ଞା ଯେଉଁ ନାମକୁ ସ୍ମରଣ କରି କାହିଁ କେଉଁ ଯୁଗରୁ ଅଗଣିତ ସାଧୁ ସନ୍ଥମାନେ ଏ ଭବସାଗରରୁ ପାର ହେଇଯାଇଛନ୍ତି। ତାର ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ଉଦାହରଣ ଦେଖନ୍ତୁ, ଅହଲ୍ୟ କଥା କୁହନ୍ତୁ, ସେ କୈବର୍ତ୍ତ କଥା କୁହନ୍ତୁ, ଆଉ ବି ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ମାନେ ଯୋଗୀ ତପୀ ସନ୍ନ୍ୟାସୀ କଥା କୁହନ୍ତୁ, ଭକ୍ତମାନଙ୍କ କଥା କୁହନ୍ତୁ, ସେଇ ନାମରେ ହିଁ ଏ ଭବସାଗରରୁ ପାର ହେଇଛନ୍ତି। ଏବଂ ୟାର ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ଉଦାହରଣ ହେଉଛି ଯେ ଶ୍ରୀ ଭକ୍ତରାଜ ହନୁମାନ ଆଜ୍ଞା ଯେଉଁ ନାମକୁ ଜପ କରି ଆଜି ଚିରଞ୍ଜୀବୀ ହେଇପାରିଛନ୍ତି, ସପ୍ତ ଚିରଞ୍ଜୀବୀ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଚିରଞ୍ଜୀବୀ ହେଇକି ରହିଛନ୍ତି। ଆଜ୍ଞା ଚାରି ଯୁଗରେ ତାଙ୍କର ଗୁଣଗାନକୁ ଦେଖାଯାଏ। ଆପଣ ଯଦି ଶ୍ରୀରାମଚରିତ ମାନସ କେବେ ବି ପଢିବେ ନା, ଆଜ୍ଞା ସର୍ବପ୍ରଥମେ ଆପଣ ହନୁମାନଙ୍କୁ ହିଁ ଭେଟିବେ। ଆଜ୍ଞା କାରଣ ହନୁମାନଙ୍କର ବିନା ଆପଣ କେବେ ରାମଚନ୍ଦ୍ରକୁ ପାଇପାରିବେ ନାହିଁ। ଆଜ୍ଞା ତେଣୁ ଶାସ୍ତ୍ର ତ ବହୁତ କଥା କୁହେ ଆଜ୍ଞା, ଆମେ ସତ୍ସଙ୍ଗ କରୁଛେ, ପ୍ରବଚନ କରୁଛେ, ବହୁତ ଜାଗାରେ ଶୁଣୁଛେ ଆଜ୍ଞା, କିନ୍ତୁ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ବିନା କୃପାରେ ଆଜ୍ଞା ପ୍ରଭୁଙ୍କ ବିନା କୃପାରେ ଆଜ୍ଞା କେବେ ବିବେକ ଜାତ ହୁଏ ନାହିଁ ଆଜ୍ଞା। ଆଜ୍ଞା ଆଉ ବିନା ବିବେକ ଜାତ ବିନା କେବେ ଆମକୁ ଭକ୍ତି ବା ରେଦି ସିଦ୍ଧି ମିଳିପାରେ ନାହିଁ। ଆଜ୍ଞା ତେଣୁ ଏ ରାମ ନାମର ମହିମା ଗୁଣଗାନ କରିବା ସାଧାରଣ ମନୁଷ୍ୟ ପକ୍ଷରେ କେବେ ସମ୍ଭବ ନୁହେଁ ଆଜ୍ଞା। ଆଜ୍ଞା କାହିଁ କେତେ ଯୁଗରୁ କେତେ ମୁନି ଋଷି ସାଧୁ ସନ୍ଥ ମାନେ ରାମ ନାମକୁ ତର୍ଜମା କରି ଚାଲିଛନ୍ତି, ଆଜ୍ଞା କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ସେ ରାମ ନାମର ଆଦି ଅନ୍ତ କ'ଣ ଜାଣିପାରି ନାହାନ୍ତି ଆଜ୍ଞା। ଆଜ୍ଞା ତେଣୁ ଯାହା ଦେବତାଙ୍କୁ ଅଗୋଚର, ଆଜ୍ଞା ଯାହା ମୁନି ଋଷିଙ୍କୁ ଅଗୋଚର, ଆଜ୍ଞା ଯାହା ସାଧୁ ସନ୍ଥକୁ ଅଗୋଚର, ଆଜ୍ଞା ଆମେ ତାହାକୁ କେମିତି ଗୋଚର ହବ ଆଜ୍ଞା। ଆଜ୍ଞା ସମୁଦ୍ର ତ ବହୁତ ବାଲି ରହିଛି, ବାଲିକୁ ଗଣନା କରିବା କେବେ ବି ସମ୍ଭବ ନୁହେଁ। ଆଜ୍ଞା ତେବେ ଛୋଟ ବାଲିଟିଏ ହୋଇ ଯଦି ଆମେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ସେ ପାଦ ପଦ୍ମରେ ଲାଗିପାରିବା ବା ତାଙ୍କର ସେବାଟିଏ କରିପାରିବା, ତାହେଲେ ଏ ମନୁଷ୍ୟ ଜୀବନଟା ଧନ୍ୟ ହେଇଯିବ। ବୋଲୋ ସିୟାବର ରାମଚନ୍ଦ୍ର କି ଜୟ ସିୟାରାମ, ଶ୍ରୀରାମ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ, ଜୟ ଶ୍ରୀ हर हर महादेव। हर हर महादेव।